السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আসসালামু আলাইকুম। শামসুল দেওয়ান ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের সাথে আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুর যুক্ত হয়েছেন। উনি ক্লাসে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ওস্তাদ ক্লাস আপনি নিবেন, আপনি পড়াবেন, আমি শুধু আপনাদের সাথে থাকবো আজকে। হুম, আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। তো আরেকটা বিষয় যে শামসুল দেওয়ান ভাই আপনি তো বলেছিলেন বেতন আর কি দিয়ে দেওয়ার একটা। ওই যে আমি জি। একটু প্রবলেম দিই না, আমি আজকালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম্বারই ও পাঠিয়ে দিয়ে গেছে, বেতন দিয়ে দিচ্ছি। আমি তো ক্লাস কন্টিনিউ করবো। আমার একটা দুটো দিন সমস্যা হয়, যেটা মানে যে আমরা সোম আচ্ছা বৃহস্পতি ইনশাআল্লাহ। কিন্তু থাকি না, আমি সেজন্য দেরি হয়ে যায় আসতে। ঠিক আছে। তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করি বলেছি, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন তো, আমি দিয়ে দিচ্ছি, একটু দিয়ে দেবো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب زدني علما. رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. يفقه قولي. يفقه قولي. আপনার কথাটা একটু আস্তে শোনা যায় আর কি। একটু জোরে পড়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। জি। اللهم صل على محمد. اللهم صل على বলেন। محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد بارك على محمد بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم 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 وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. আহ, আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই আস্তে আস্তে। আজকে আমরা কোন পড়া পড়বো? 12 নম্বর ক্লাস। 12 নম্বর ক্লাস হচ্ছে হরকতের পরীক্ষা হরকতের চর্চা পরীক্ষা। পরীক্ষা। জবর জি জের হুজুর। পেশ একত্রে, জি কিছু সমুচ্চারিত হরফের সঠিক উচ্চারণ। জি। আপনি কি পেজটা পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন নাকি আপনার এখানে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাচ্ছি। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। উম, তাহলে আমরা সুন্দর শুরু থেকে পড়ি। নুন পেশ নু, নুন পেশ নু, সদ জের সই, সদ জেরসি, রা জবর রা, র জাবার র, নুসইরা। নুসিরা। যদি আমরা মিলিয়ে পড়ি আর কি নুসইরা হবে। আর যদি মিলিয়ে না পড়ি তাহলে তাহলে নু, এভাবে শুধু বানান করলেই চলবে। যদি মিলিয়ে না পড়ি নুন পেশ নু সদ জের সই রা জবর রা, আর মিলালে হবে নুসইরা। দাল জবর দা, দাল জাবার দা, নুন পেশ নু, নু, সিন জাবার সা, সা, দা, নুসা। দানুসা। ওস্তাদ, এগুলো কি আমাদের মেলাতে হবে নাকি না মিলালেও চলবে? মিলালে ভালো হয়, তবে এখানে আমাদের আরেকটু কথা আছে। সেটা হলো জি ওস্তাদ, আমরা একটু পিছনের দিকে যাই তো, সেটা কি লেখা আছে একটু পিছনের দিকে, উপরের দিকে। জি। আরেকটু, আরেকটু, একটু, হ্যাঁ, এখানে 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 থাকবো। আরেকটু নিচে, হরকতের যেখান থেকে হরকত শুরু সেখানে, পরের পৃষ্ঠা, হ্যাঁ, এখান থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক, খ, গ, সর্বশেষ লাইনে কি লেখা আছে? বিশেষ। শামসুল আলম ভাই, শামসুল দেওয়ান ভাই, হ্যাঁ, দ্রষ্টব্যের আগে, দ্রষ্টব্যের আগের লাইন। দুষ্ট এক আগে লাগে দেখেছি। জবর, এক জের, এক এক জবর এক পেশ। জের এক পেশকে হরকত বলে। হ্যাঁ, এরপরে, হরকতের উচ্চারণকে তাড়াতাড়ি করতে হয়। হ্যাঁ, যেমন মিম জাবার মা, জিম জের জি, দাল পেশ দু।
মুজিদু, মাজিদু। 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 হ্যাঁ, এখানে আমার মূলত বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই প্রথম হুম, লাইনের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ দাড়ির পরে যে কথাটুকু আছে, হুম, হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়, এটা জি বোঝা ঠিক আছে। উদ্দেশ্য। এই যে আমরা যত জায়গায় এক জের দেখবো, এক পেশ দেখবো বা এক জবর দেখবো, সেখানে উচ্চারণ খুব দ্রুত করতে হবে। যেমন মাজিদু, এমনি এভাবে বলা যাবে না। এভাবে বললে মাজিদু টান হয়ে গেল, এই জি জি। টানটা দেওয়া যাবে না, মাজিদ, দ্রুত পড়তে হবে। মাজিদু, 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 মাজিদু। দু বলেও টান দেওয়া যাবে না, মাজিদু। জি মাজিদু। মিম জবর মা, মিম জবর মা, এমন বলা যাবে না, বলতে হবে মিম মিম জবর মা, জবর মা। জিম জের জি, মা জি, জিম জাল পেশ জের জি, জি। হ্যাঁ, আর মাজিদু। উচ্চারণে, হ্যাঁ। উচ্চারণের ক্ষেত্রে আরো একটু খেয়াল রাখবো। এই যে আমরা এখন জিম জের জি বললাম, জিম শক্ত করে পড়ার হরফ, মনে আছে? তিনটা হরফ শক্ত করতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জি তার মানে ইয়া জিমটা শক্ত হবে, জিম জের জি। জিম জের জি, মাজি, মাজিদু, মাজি, দাল পেশ দু, দাল পেশ দু, মাজিদু, মাজিদু। মাজিদু। হ্যাঁ, এবার আজকের পড়ায় যাবো ওস্তাদ, আজকের পড়ায় আমরা যাই তো, যাবো আজকের পড়ায়। হ্যাঁ, এখানে এই যে নু সি র, এই তিনটার কোথাও আমি তিনটা একটু টান দিয়ে পড়লাম। এই নু সি র এরকম টান দেওয়া যাবে না, পড়তে হবে হুম, নুসি র। জি মুসির, হ্যাঁ, এবার শামসুদ্দৌলা ভাই একটু বলেন তো বানান করে। নুন পেশ নু, এই যে সাদ নুন পেশ নু বলা যাবে না, নুন পেশ নুন, নু। নুন পেশ নু, হ্যাঁ, নু সাদ বলে পেশ, সাথে সাথে থেমে যেতে হবে। নুন পেশ নু, হ্যাঁ, এরপরে সাদ পেশ সি, সদ। র যাবার, র যাবার র, না, ওটা ওটা পরে, মুসির, আগে সদে আসি। সদটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়? তিনটা সাদ, হরফ সিটি দিয়ে পড়তে হয়, মনে আছে? সাদ, তো সিটি হতে সিন, হবে সাদ, স, রাজা, ছ, সদ জের সি, সাদ জের সি, সাদ জের নুসি। সি, মুসি, হ্যাঁ, তারপরে র যাবার র, হ্যাঁ, নুস, এখন র জবার না, জবর। রটা র, মোটা হবে না চিকন হবে, এটা আমরা সামনে পড়বো। আপাতত যেই দুইটা পড়েছি সেটা আগে বলি। তাহলে নুসি র। হুম, নুসি র, নিশ্চয়ই র। হ্যাঁ, র বলে টান দেওয়া যাবে না, নু বলেও টান দেওয়া যাবে না, নসি র। নুসি র, নুসি জি র, হ্যাঁ, পরেরটা পরেরটা শুনি। দাল জবর দা। হুম, ডাল জবর দা, হুম। নুন নুন পেশ নু। পেশ নু, আচ্ছা ওস্তাদ, আমি এই যে দেওয়ান ভাই বলতেছে, দেওয়ান ভাইটা আগে শুনি আচ্ছা একটু। জি যেখানে কারেকশন হয় সেখানে আমরা ওনাকে শুদ্ধ করায় দিব। জিও জি জি দেওয়ান ভাই। জি। ডাল যাবার দা, হ্যাঁ, নুন পেশ নু, দাল জাবার না, একটু একটু আগে আমি শুদ্ধ করে দিয়েছিলাম, দাল সবর দা। ডাল জবর দা, হ্যাঁ, জবর, ডাল জবর দা, হ্যাঁ, নুন পেশ নু, হ্যাঁ, সিন জবর থা, হ্যাঁ, দানুসা, দানুসা। দানুসা, দানুসা, হ্যাঁ, সিনটা আরেকটু সিটি করতে হবে, সিন জবর সা, সিন যাবার সা, দানুসা, দানুসা। দানুসা, হ্যাঁ, এভাবে যদি দেওয়ান ভাই পারে তো দেওয়ান ভাই সামনে পড়ে যাক, ওস্তাদ শুধু ভুল ধরে দিবেন, আর যেখানে দেওয়ান ভাই জি জি পারতেছে না সেক্ষেত্রে ওস্তাদ পড়ায় দিয়েন। আর দেওয়ান ভাই আচ্ছা একবার বললেও ওস্তাদ কয়েকবার নষ্ট করায়া ওই শুদ্ধ করায়া দিবেন। জি দেওয়ান জি ভাই, জি ওস্তাদকে শোনান, ওস্তাদ আপনার পড়া শুনবে এখন। জি র, র জবর র, রা যাবার যা, কব যাবার রজক, রা, এখানে রজক। এখানে একটু বিষয় আছে রজক, দেওয়ান ভাই। দেওয়ান ভাই, জি, প্রথম কথা হলো ঝাতে সিটি হয় নাই, আপনার সিটি দিতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো রা, তিনটা হরফ একসাথে মিলাবো না, একটু একটু করে মিলাইয়া মিলাইয়া সামনে র, আগাবো। র র, যা, জবর ক, র, আমারটা একটু শুনেন। ক, র জবর র, জা জবর জা, রঝা। এরপরে বলবো র, কব জবর ক, তখন তিনটা একসাথে মিলাবো, রঝা ক। প্রথম দুইটা মিলাইয়া নিব, র জবর র, ঝা জবর ঝা, রঝা, কব জবর ক, রঝা ক, এভাবে। হ্যাঁ, আবার বলেন। যাবার সুদ হবে। হুম। র যাবার, র জবর, র র যাবার র, জবর র, যা তাড়াতাড়ি যাবার ভাই, যা, ধীরে সুস্থে বলেন। হ্যাঁ, যা যাবার যা, র যা, কব হ্যাঁ, যাবার কা, হ্যাঁ,
রজ- রজক র ঝা ক রজক রজাক হ্যাঁ র রজাক ঝা ক রজাক হ্যাঁ ওস্তাদ এই জায়গাতেই যে দেওয়ান ভাই হয়তো হুম, পড়তে পারবে প্রথমবারে, শেষমেশ উচ্চারণের সময় সঠিক হয়তো পরিপূর্ণ হবে না, ওই সময় হচ্ছে কয়েকবার না। দেওয়ান ভাইকে পড়াইয়া দিবেন। জি দেওয়ান ভাই, সামনে দুইটা আমি আপনাকে পড়াবো, এরপরে আবার ওস্তাদ পড়াবে, সামনে দুইটা হ্যাঁ বলেন। ইয়া জবর ইয়া, শক্ত হবে লাম দেওয়ান ভাই, পেশ শক্ত। ইয়া তিনটা ইয়া, হরফ শক্ত। ইয়া ইয়া জবর ইয়া ইয়া, ইয়া জবর ইয়া, হ্যাঁ ইয়া জবর ইয়া, হ্যাঁ লাম পেশ লু, হ্যাঁ ইয়া আলু, ইয়া আলু, ইয়ালু ইয়া ইয়ালু আলু বা, হ্যাঁ ইয়া আলু, হ্যাঁ বা জবর বা, ইয়া আলু বা, ইয়া হ্যাঁ আলু ইয়া বা, ইয়া বলে ধাক্কা দেওয়া যাবে না, ধাক্কা দিলে কলকলা হবে অথবা আর একটা হামজা তৈরি হবে। ইয়া 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 শক্ত হবে কিন্তু ধাক্কা হবে না। ইয়া আলু বা, ইয়া আলু ইয়ালু বা বা, ইয়া আলু ইয়ালু বা, বা ইয়া আলু বা, আমার সাথে র একবার পড়েন, আমার সাথে একবার পড়েন, ইয়া জবর ইয়া। ইয়া লু বা, আমার সাথে একটু পড়েন দেওয়ান ভাই, ইয়া জবর বলেন, ইয়া, ইয়া জবর ইয়া, লাম পেশ লু, লাম পেশ লু, বেশ লু, ইয়ালু, ইয়ালু, ইয়া আলু, বা জবর বা, বা জবর বা, ইয়ালু বা, ইয়ালু ইয়া বা, লু বা, ইয়ালু বা। ইয়া লু বা, হ্যাঁ এবার সামনেরটা এইভাবে সামনেরটা পড়েন। র পেশ রু, হুম তা জাবার তা, জাবার না জবর। তা জবর তা, হ্যাঁ র পেশ রু, তা জবর তা, রু তা, রুতা। রু তা, তা হ্যাঁ জের তি, হ্যাঁ রু তা, রু তা তি, রু টা রু টান হয়ে গেল, টান হবে না, ধাক্কাও হবে না। রু রু রুতাতি তা, রুতাতি, রুতাতি, রুতাতি। রুতাতি, আমার সাথে আরেকবার পড়েন, একটু আওয়াজ করে মুখের থেকে জড়তা দূর করে পড়তে হবে, মুখের মধ্যে আওয়াজ রেখে পড়লে কখনোই শুদ্ধ হবে না। দেখা গেল আমরা ছোটবেলায় কোরআন শিখেছি, এখন পড়তেছি, আরো যদি আরো 5 বারও পড়ি কখনোই পরিপূর্ণ শুদ্ধ হবে না, যদি না আমি জি, জোরে জোরে পড়ি। মুখের আওয়াজ বের করে জোরে পড়তে হবে। আমার সাথে একটু পড়েন, র পেশ রু, র পেশ রু, র পেশ রু, র পেশ রু, তা জবর তা, তা জবর তা, রুতা, রুতা, জোরে রুতা, রুতা, তা জেরে তি, তা জের তি, রুতাতি, রুতাতি, রুতাতি। রুতাতি, 5 বার, রুতাতি, 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 রুতাতি। রুতাতি, রুতাতি, বলেন। রুতাতি, 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 হ্যাঁ এইভাবে। এবার সামনে বলেন ওস্তাদ, এবারে আপনি দেওয়ান হুম, ভাইকে একটু করেন, শুদ্ধ করায় দেন। হ্যাঁ দেওয়ান ভাই বলেন। বলেন। সা জবর সা, ওস্তাদ মার্ক করার কারণে কপ দেখা যাচ্ছে না, এইটা মার্ক করেন না, প্রয়োজনে আগের মার্কে করেন, কালি পাল্টাতে পারেন। সা জি, জবর সা, হুম সা জবর সা, খ হ্যাঁ জের কি, হ্যাঁ সা, সা কি, কফ জবর ক, সা কি, সা, সা সা কি, টান হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা একটু সা আহ, শেষ কি করুন। খ, হ্যাঁ সা, সা কি খ, প্রথম কথা হলো সা পরিপূর্ণ নরম হচ্ছে না, আর নরম হতে হবে, 3টা হরফ নরম সা, করে পড়তে হয়। আমরা বলছিলাম প্রথম দিনের যে পড়াটা, প্রতিদিন সেই পড়াগুলো আমরা চর্চা করতে হবে, নরম শক্ত সিটি, নরম শক্ত সিটি, এগুলো কোনোভাবেই ভোলা যাবে না। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা হরফে হরফে খেয়াল করতে হবে যে নরম শক্ত সিটি তিনটার কোনোটা আসছে কিনা, আসলে সেটা শুদ্ধভাবে পড়ে সামনে আগাতে হবে। এখানে সা জবর সা, জবর পরে আগে হলো সাটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় সেটা মনে আছে কিনা মনে রাখতে হবে, বলা যাবে না। সা হলো নরম, সা সা, জিম শক্ত সা, কিন্তু সা হলো সা নরম। কি, তাহলে সা জবর সা, সা জবর সা, খ সা জের জবর কি, সা। সা জবর সা, হ্যাঁ তারপরে খ জের কি, হুম, সা কি, সা খি, সা সা- এই টানটা দেওয়া যাবে না, সা খি এই সা, টান হলো, এই টানটুকু হবে না। সাখি, সাকি, কফ সাখি। জবর ক, কফ জবর ক, হ্যাঁ সাকি কি ক, হয়, কি খ, সাখি কফ। সাকি খ, আমরা আগে যেভাবে পড়ে আসছি যদি ঠিক সেভাবেই পড়ে পড়ে এগিয়ে যাই
তাহলে আমাদের এই কোর্সের কোনো মূল্য থাকবে না, সময় অপচয়, অর্থ অপচয়। জি আর আর যদি আপনারা কোরআন শিখতে না পারেন, তা আমরা যে সময় দিলাম আমাদের জীবনেরও বড় মূল্যবান সময় নষ্ট হলো। এজন্য আমরা চাই পিছনে কি পড়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কিছু ত্রুটি ছিল, এই কারণে তো আমরা এই সময় আবার শিখতে এসেছি, ঠিক না? তো সেই একদম একদম একদম। জি হ্যাঁ, সেই ত্রুটিগুলো আর রাখা যাবে না। সেই ত্রুটিকে সামনে রেখে বা ভিতরে জিইয়ে রেখে সামনে এগিয়ে যাব, তা হবে না, বরং সেই ত্রুটি এখানেই কবর দিয়ে শুদ্ধভাবে যাত্রা শুরু করতে হবে আমাদের। ঠিক আছে? জি। জি। জি, তাহলে আবার বলি, সাখিক, সাকিব হওয়া, সাখিক, এভাবে এভাবে পড়বো আর না ভুল, হ্যাঁ, এভাবে বাতিল পড়া যায়। করছি। এইভাবে বললে তখন সায়ের পর টান হয়ে আর একটা হরফ হয়ে যায়, সেই হরফে লাহানে জলি হয়ে যায়, আমাদের নামাজ একদম নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য সাখিক। সাকিব হওয়া, হ্যাঁ, এবার পরেরটা বলেন। জি। জিম পেশ জু, হা শক্ত, জের হি, শক্ত হবে, শক্ত। জিম পেশ জু, জিম পেশ পেশ জু। জু। জিম পেশ জু, হুম হা জের হি, হুম দাল জের দি, হুম। জু হি, হি হ্যাঁ, দুইটা হি, দেওয়ান ভাই, আমাদের কথা ছিল তিনটা প্রথমে মিলাবো না, প্রথমে দুইটা মিলাবো, তারপরে তিনটা মিলাবো। প্রথমে জিম দুইটা আবার জিম মিলান। পেশ জু, হ্যাঁ হা জের হি, হ্যাঁ জুহি, হ্যাঁ জু। দাল জু। দাল জের দি, জুহি দি, হ্যাঁ জুহি হ্যাঁ, দি, জুহিজি। জুহি জি, জুহিদি। মাঝখানের প্রথমটা হবে খুবই শক্ত, শেষেরটা হবে খুবই নরম। জু, জুহি, জুহিদি, জুহি জি, জুহিদি। জুহি জি, আবার জুহি জি, হ্যাঁ, আবার বানান করেন। জিম পেশ জু, হাজের হি, জুহি, হুম, লালজের জি, জুহি জি, হ্যাঁ, জুহি জিমটা জি, একটু শক্ত। জুহিদি। জিমটা আরেকটু শক্ত করতে হবে দেওয়ান ভাই। জুহিদি। জুহি, জুহি জি, হ্যাঁ, জুহি হয়তো জি, হয়তো প্রথমেই আমাদের পরিপূর্ণ শক্ত বা পরিপূর্ণ নরম হবে না, কিন্তু যদি এখন চেষ্টা না করে আগাই তাহলে আর কখনোই শুদ্ধ হবে না। এই কারণে যতটুকু সম্ভব প্রতিদিন যদি 5% করেও আমাদের শুদ্ধ হয়, দেখা গেল 10 ক্লাস 20 ক্লাস পর্যন্ত পরিপূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দোয়া করেন, চেষ্টা ইনশাআল্লাহ। জি, করছি। পরেরটা বলবো। সাজের সি, সাজের সি, জিম জাবা, জিম জাবার যা, সি যা, সি হুম যা, হুম সাপের সু, ইটান। সাপ, সাজের সি, জিম যাওয়ার যা, সি যা, হ্যাঁ সিন হ্যাঁ, এবার পেশ ঠিক সু, আছে। হুম। সি যা সু, সি যা যা। সু। এখানে দেখেন মাঝখানে শক্ত, দুই পাশে নরম। হ্যাঁ, হুম। সি যা সু, সি সি যা যা সু, সু। খুবই সি যা জটিল, এই সিজা হরফগুলো সু। এমন ভাবে সাজানো হয়েছে মনে হইতেছে সহজ, মোটেও সহজ নয়। দেখা গেল এই নরম হরফে, শক্ত মিলাইয়া মিলাইয়া সাজানো হয়েছে। দুইটা এগুলো নরম, একটু দুইটা শক্ত, একটা মাগরা ঠিক নরম হয়ে যাবে, একটা শক্ত। হ্যাঁ মাগরাজটা আমার ভুলটা ঠিক হয়ে যাবে বারবার পড়লে এগুলো। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো জি, খুবই জটিল, মনে হচ্ছে যে এটা পড়তে 2 মিনিট লাগবে। আসলে 2 মিনিটের না না, বিষয় না এটা। না, এটা বুঝতে পেরেছি আমি। মানে হ্যাঁ উচ্চারণ গুলো যেগুলো সাজিয়েছি তারা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে, যা আমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা, যে আমরা যে মোটা পাতলা হরফ করতে পারছি না, বা হ্যাঁ আমি আগে তিনটে একসাথে পড়তাম, এই যেমন এই দুটো বলছি যে, যেমন হা, হাফিজ হু, হাফিজ খু, হাফিজ হু, হাফিজ খু, হা হু, দাল হু জের হু। দি, হু হু দি, হু হ্যাঁ দি, হ্যাঁ, হুহুদি। হ্যাঁ, এবার হু দি, পরেরটা বলি, হুহুদি হয়ে গেল পরেরটা। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু দাল, হরফগুলো জটিল ভাবে সাজানো হয়েছে, নরম শক্ত মিলাইয়া। দা- জাল জাবার জা, হুম র জাবার র, হুম জারো, কবজের হুম। কি, জারো কি, হ্যাঁ, যা। রাফি। জারো রাফি। কি, জালটা জারো কি কি, নরম না শক্ত দেওয়ান ভাই? এটা নরম। নরম, তাহলে খুব নরম করতে হবে। আপনারা যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন তাদের হরফগুলো নরম উচ্চারণ করতে সমস্যা হয় না, আলহামদুলিল্লাহ ভালো পারেন, কিন্তু শক্তটা একটু কঠিন হয়।
কারণ ওই অঞ্চল ভেদে কিছু উচ্চারণগত তারতম্য আছে। বাংলাদেশি মানুষের জন্য আবার শক্ত করা খুবই জটিল, খুবই সহজ। কিন্তু আপনাদের ওখান থেকে আবার শক্ত করা যাচ্ছে না। আবার আপনাদের ওখান থেকে যারা ওই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষী, তাদের পক্ষে সিটি করাও একটু জটিল হয়, তবে চর্চা করতে করতে হয়ে যায়। তাহলে জারাকি, জারকি। জারাকি এরকম টান দিয়ে পড়বো কখনো আর? না, হ্যাঁ, কেন কেন জারকি। টান, কেন টান দিব না? জাবর জবর জাবর জের পেশ হারকাতকে টান দেওয়া নিষেধ আছে। হ্যাঁ, এখানে আমরা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। এতটুকু বলবো শুধু, যে হরকতকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। এখন হরকত কাকে বলা হয়? এই এই এক জবর এক জের এক পেশকেই হরকত বলে। সুতরাং যেখানে এক জের থাকবে, এক পেশ থাকবে, এক জবর থাকবে, সেখানে টান দেওয়া যাবে না। শুধু এক জের মানে থাকলেও টান দেওয়া যাবে না, শুধু এক পেশ থাকলেও টান দেওয়া যাবে না, আবার শুধু এক জবর থাকলেও টান দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, সামনে আগাবো। তাড়াতাড়ি পড়তে হুম, ওস্তাদ কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি? হয়। র জের রি, হুম। র জের রি, হুম। যা 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 জবর যা, হুম। রি সিটি। যা, যা। র জের রি, যা জাবার যা, হ্যাঁ। রি যা, হ্যাঁ। রি। রি যা, হ্যাঁ। জাল পেশ জু, রি যা জু, রি যা জু, রিঝাজু, রি রিঝাজু, যা, রি যা জু, রি যা রিঝাজু। জু, এবার এভাবে বলা যাবে না দেওয়ান ভাই। রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। রিজা, রিঝা, রিজা জু, রিঝা, রিঝাজু। রিজা, রিজা জু, রি বলে সাথে সাথে রিজা যা জু, বলে ফেলবো, রিঝা রিজা জু, জু, রিঝাজু। রিজা জু। হ্যাঁ, হরকতে কোনোভাবেই টান দেওয়া যাবে না, টান দিলেই একদম বড় ধরনের ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, সামনে। উচ্চারণ পাল্টে যাবে। হ্যাঁ। হা যাবার হা, হুম। জাল জাপ জাপেস জু, হা ঝা, জু, সিটি, ঝা। সিন, হা জু সি, হা হুম। জু সি, হ্যাঁ, আবার সি, হ্যাঁ। হা জু সি, হা টান হলো। হা জু হাজু, সি, হাজু, হাজু হাজুসি। সি, হাজু সি, হ্যাঁ, হাজুসি। হাজু সি, হ্যাঁ, আবার হা জবর হা, হা জবর হা, ঝা পেশ ঝু, জাপেস জু, হা জু, হাজু। হাজু, সিন জের সি, সিন জের সি, হাজু সি, হাজুসি, হাজু সি, হাজুসি। হাজু সি। হ্যাঁ, এরপরে হামজাদের ই, শিন জাবার সা, ই যাবার সা, না, জবর। শিন জবর সা, তিন। ই স, জিম জের জি, শক্ত, আবার আবার জিম, শুধু প্রথম দুটা মিলাবেন, তারপর একটা জিম। আগে প্রথম দুইটা মিলাই এলাম। আবার হামজা জের ই, ই, হামজাদের ই, শিন জাবার, শিন জবর সা, হ্যাঁ, ই স, জিম জের ঈশা, জি, ঈশা, ঈশা, সা, ইসা জি, ইসা জি, ঈশা জি। ইসা জি, শেষের দুইটাই শক্ত। ঈশা জি, ইসা জি, ঈশা জি। ইসা জি, সানা তনসিন হয়ে যাবে। শা, শা, ইসা জি, ঈশা জি। তালবস্টার, ইসা জি। হ্যাঁ, এরপরে সামনে। হ্যাঁ ওস্তাদ, এবার আপনি দাম ভাইকে সময় দেন। জি বলেন। সিন পেশ সু, তিন না, শিন পেশ সু। সিন পেশ সু, শিন পদ, একটু একটু শক্ত করতে পারলে ভালো হতো, শিন পেশ সু। সিন পেশ সু, সদ যাবার স, সু স, সু আইন টান জের হয়ে ই, গেছে। সুস। সু স, সু স সুস। ই, সু স। সু। হ্যাঁ, পরে মিলান। হাজি বলুন। এটা এটা আবার বলেন। সিন, এটা সিন মিলান আর যাবার কি। সদ, সদ জবর স, সদ, সদ জবর স, হুম, সু স, সুস। সু স, হ্যাঁ। আইন জের ই, সু স আই, হুম, সু স আই, সু স সু- আই।
সহি, সুসাই, সুসাই, সু- সুসাই। সুসাই, আচ্ছা, তারপর সামনে। সদ, সদ জেরসি, সদ জেরসি, দত পেসদু, না না, সদ, সজ্জের সই, পরে আবার সদ সৎ। জেরসি, হুম, সদ পেসু, সি, হুম। সদ জেরসি, দত, সদ জেরসু, সদ জেরসি, দত, সদ, না, সদ জেরসি, সদ সৎ। পেসু। হুম, কারণ ভাই তাড়াহুড়া করবো না, ধীরে সুস্থে। একটা হরফ হুম। কাছাকাছি উচ্চারণ হতে পারে বা একই উচ্চারণ দুইবার আসতে পারে, এই জন্য ধীরে সুস্থে বুঝে শুনে। এখানে জি। দুইটাই সদ, সৎ। সদ জেরসি, সদ পেসু, হুম। শিশু, সি শিশু, টান হয়ে যায়। সইসু, শিশু, শিশু, সইসু। দদ, দদ জবর দা, বদ, সুদা, বজ্জবর দা না, বজ্জবর দ। দ, দ, হ্যাঁ, শিশু, শিশু। দেওয়ান সইসু ভাই, দ। দেওয়ান ভাই, আমরা যখন জি, কোথাও আটকে যাব বা ওস্তাদ কোথাও আর একটু বেশি শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ওই সময় ওটা শেষ না করে সামনে আগাবো না। এই যে আমরা না এটা আমাদের এই বানানটা আমার একটু সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা হতে আচ্ছা, পারে, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওই দত আমরা পরে যাব, অ- এখন তো শিশু এই দুইটাই শুদ্ধ হলো না, আর দত পরে না যায়। এটা এখন হয়। ওস্তাদ আপনার কাছ থেকে শিশু এতটুকু শুদ্ধ শুনে নেক, এরপরে হ্যাঁ, সামনে যাব। মানে প্রথমে সামনে যেয়ে কোনো খুব লাভ নাই, কারণ আমরা সদ শুদ্ধ না করে জেরসি, সামনে গেলে সদ আরো লস। পেসু, সদ জেরসি, সদ পেসু, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিশু, শিশু সইসু। আর দেওয়া যাবে শিশু, না, শিশু। শিশু। আপনি এই যে হ্যাঁ, আগের বারও শিশু বলেছেন, কিন্তু ওস্তাদ আপনাকে শুদ্ধ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আপনি খেয়াল করেন নাই। এই কারণে সামনে জি আগানো জি। যাবে না, কারণ আপনার চিন্তা ছিল যে তার পরেরটা কি সেটা পড়বো। এই কারণে ওস্তাদের কথাটা আপনি শুনতে পান নাই, ওদিকে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আগে ওস্তাদ আমার পড়াটা ঠিক শুনছেন কিনা, এবং শোনার পরে ওস্তাদ সন্তুষ্ট কিনা। যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ওস্তাদ অবশ্যই আরো শুদ্ধ করে পড়ানোর চেষ্টা করবেন। তখন ওস্তাদের টাইম ভালো করে শুনবো। শোনার পর ওস্তাদ যতবার এটা শুদ্ধ করাতে চায়, যতবার পড়াতে চায়, অতবার ওস্তাদের সাথে পড়ে শেষ করব। এরপর যখন ওস্তাদ আমাকে সামনে পড়ার সুযোগ দিবেন, তখন আমি সামনে আগাবো, নিচ থেকে আমি সামনে আগাবো না। ঠিক আছে দেওয়ান ভাই? জি জি, আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছি। জি, আবার হ্যাঁ, এই আবার আবার পড়েন শেষেরটা, ওস্তাদ এবার পড়ান। হুম। জি, বলেন। সদ জেরসি, সদ পেসু, শিশু, তি শিশু, হয়ে গেছে, সতের উচ্চারণটা অস্পষ্ট রয়ে গেল। সদ, সইসু, সদ, শিশু, শিশু, সইসু। ওই যে শিশু, সিটি যেটা আছে, সিটি যে আওয়াজটা আছে, এটার পরিপূর্ণ প্রয়োগ সদ, করতে সদ, হবে। সদ, সিন, সদ, 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 শিশু। সিন, জা। এই। হ্যাঁ, তিনটি আওয়াজ দিয়ে তোমার জি, জি। শিশু, সইসু, শিশু, দদ যাবার দ, শিশু দ, সইসু দ। জবার বলা যাবে শিশু না। দ, দেওয়ান ভাই, আমরা কয়েকবার শুদ্ধ করে দিলাম, জবার বলা যাবে না, জবর। জবর, জের জবর জবর। পেশ, জের জবর পেশ। এটা এটা আমার বলে অভ্যাস হয়ে গেছে, খুব বাজে। জি, বলেন। আমাকে পেরেকদারি বসতে মনে হচ্ছে আবার। ইয়া করা আছে, মিউট করা আছে আপনার ভয়েসটা। ও আস্তে না আস্তে, হ্যাঁ হুজুর আমার, বলছিলাম যে ওই যে আমাদের জবার বা ওই যে যে উচ্চারণ গুলো আগে থেকে করে আসছি, সেটা হয়তো আমাদের ছাড়তে একটু সময় লাগবে, তবে খেয়াল করলে তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর যদি খেয়ালই না করি, পড়ে যাই, তাহলে কিন্তু কখনোই শুদ্ধ হবে না। এই জবর আর জাবার, হুম। এই কোন জায়গা বার আর জবর তো, জবর। জবর আসলে আর আমরা জাবার বলে বসি। হ্যাঁ, জবর। যাবার বলা যাবে না, যাবার শব্দ এই আরবিতে উচ্চারণ ছোটবেলায়, নাই এরকম। ছোটবেলায় উস্তাদের আমাদের এই জাবার পড়ার পরিবার অভ্যাস করে দিয়েছে, যে এর জাবার পেশকে হারাকাত বলে, হারাকাতকে টান দেওয়া নিষেধ, হারাকাতের পরে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে, এটা একটু যা পড়েছিলাম বক্তব্যে। সেই জবর জবর জাবার জাবার বললে জবরটাকে যতবার বলছি আমার সেই ওটাই চলে আসছে। যে আমি লেখা দেখছি উস্তাদ লিখে দিয়েছে যে এটা 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 জাবর, হ্যাঁ জবর, আমি জাবার জাবার করছি। সরি সরি সরি, ভেরি সরি। আচ্ছা, হ্যাঁ জবর বলবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার জি। এবার সামনে শোনান ওস্তাদ। এই দেওয়ান ভাই। জি, জাজের জি, দদ জের দি, জি দি, রদ পেজ দু, আরেকবার বলেন, আবার। জাজের জি, হুম।
দদ পেশ দু, দদ দজ্জের দি, দজ্জের দই দজ্জের দি, দালের জি মতো দি, হয়ে যাচ্ছে। এই দজ্জের দি হলে দালের মতো হয়ে যাবে, তখন অর্থ সুন্দর হবে না, পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই জন্য দজ্জের দই, দজ্জের দি, দই। জি দি, জি, জদ, হ্যাঁ, জি দি, জদ জ- পেশ জি দু, দই, মানে প্রথম দুইটা জি মিলান দি, একটু। জি দই, জি দি, জি দই। জি দি, আচ্ছা, তারপর দদ পেশ দু, মিলান এখন। জি দি, জি দু, দু, জি দই দু, জি দি দু, জি জি দই দি দু, দু, মানে জি দুই দি দু। দু, শেষের আমরা একটু খেয়াল করলে এই যে এখানে যেই দুইটা হরফ আছে, যে এই যে এই দুইটা হরফ দুই দু, হুম, হুম, জি দুইটা একই ভাবে উচ্চারণ হবে, কিন্তু একটা দুই আর একটা দু, এই জন্য দুইটা মোটা জি দু, হবে। দত কিন্তু জি দু মোটা দু, হরফ। জি দি দু, জি দুই জি দু, দু দু, জি জি দি দুই দু, দু। জি দি দু। আচ্ছা, তো সামনে বলেন ইনশাল্লাহ। এটা বলেন। ত জবর ত, হুম। ত পেশ তু, হুম। ত তু, ততু, জ তত, জবর জ, ততু, আর আবার আবার তত। ততু, হুম। ততু, পরে জ জবর জ, জবর যা, জ জবর ততু যা যা, না, জ, র, র এটা পাতলা হরফ, এটা কিন্তু ততু। নরম হরফ। র ওস্তাদ, হ্যাঁ, জবর। জি আমরা এখন বেশি সময় নেবো না, 8:30 আমাদের প্রায় 15 মিনিট আছে। আমরা এখন বেশি সময় নেবো না। এখন মোটামুটি যে আলোকে পড়লাম এই আলোকে শেষ করে দিব একবার একবার পড়েই। সামনে জি মনে হয় জি আমাদের আরেক শীটে মনে হয় আরো পড়া আছে, এটার পরে মনে হয় আরো একটু পড়া আছে। দেখি তো, একটু দেখান তো নিচে জি কতটুকু আছে দেখি। আছে, জি আছে। একটু জানতো নিচের দিকে। হ্যাঁ, অনেক আছে, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করবো। জি। জি, হুম। মার্ক গুলো সব কেটে দিয়ে আবার আবার মার্ক করেন নতুন করে। সমস্যা নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ। জি। জি এখন আমরা বেশি বেশি শুদ্ধ করবো না, এবার শুধু শুনে শুনে চলে যাবো দেওয়ান ভাইকে সময়। হ্যাঁ। জি জি, হুম। জি দেওয়ান ভাই, শুনুন। বলেন জি। ইনশাল্লাহ। দাম আমি ভাই দেখতে। পড়তে পড়বো, তারপর এই পড়তে পড়বো। আচ্ছা, এটা এটা বললেন আবার। ত জবর ত, ত পেশ তু, ত, ততু, জ জবর জ, জবর যা, জ ততু যা, জবর যা না, র জ, জবর র। জ, হুম। ততু জ। আচ্ছা, হ্যাঁ, সামনেরটা পরে বলবো। বলে। জি। আইন জবর আ, ওয়াইন জবর ওয়া, আ ওয়া, আইন, কাবজের কি, আ টান হয়ে গেল। আ। আইন জবর অ, উস্তাদ, আমাদের হাতে সময় কম। জি আজকে শুধু শুনে যাই, কালকে আবার ইনশাল্লাহ শুনবো। হুম। জি। আইন জবর অ, ওয়াইন জবর গ, আ গ, কাবজের কি, আ গ কি, হ্যাঁ, আচ্ছা। জি। ঠিক আছে। হুম। গয়েন পেশ গু, ফাজের ফি, ও ফি, র জবর র, যখন আরেকটা জিনিস, আপনি যখন দুইটা শব্দ মেলাতে চান, তখন সব জায়গায় একটু প্রথম হরফটা টান হয়ে যায়, গৌফি, মানে পরে শেষে আবার ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু শুরু থেকে এটা একটু ঠিক করে পড়বেন। আর গৌফি। যদি আমি প্রথম পদে ছেড়ে, আচ্ছা ওস্তাদ এরকম করা যায় যে প্রথম অক্ষর ছেড়ে দ্বিতীয় সঙ্গে মেলাতে যায় না, যায় না? হ্যাঁ ওস্তাদ, আমরা এগুলা কালকে আবার শুদ্ধ করবো ইনশাল্লাহ। এরকম পড়া প্রতিদিনই আসবে এই জি গফি র, মেলানো, ইনশাল্লাহ। আজকে সময় নেই। যেমন হ্যাঁ। গফি র, এই যে জি, যেমন গফি র, হ্যাঁ ঠিক আছে। জি জি দেওয়ান ভাই, ঠিক আছে। হ্যাঁ। পরে কাপ, কপ, কপ পেশ কু, কপ জবর ক, কাফ জবর কা। লাম, কাপ জবর কা, লাম পেশ লু, মিম, মিম কু, পেশ মো। কু, কোক, কোকামো। কু কামু, হ্যাঁ। কু কামু। জি। হুম। সামনেরটা বলেন। আচ্ছা, জি সামনে বলেন। এটা বলো এটা। এটা কাপ পেশ কু, লাম জবর লা, কুলা, কুলা,
হুম। কুলা, কুলা, দজের দি, কুলা দি, কুলা দি। হ্যাঁ, কলাবে, ঠিক জি। আছে। তারপর লামজের লি, হামজা যাবার আ, লিয়া, খজের খ খ, যাবার খ, লিয়া খ, লিআখ, লিয়া খ, লিয়া খ। জি। মায়ুদি, মাউদি, মাউতি, মায়ুতই হবে, মায়ু, মায়ুতি, জি। মায়ুতি। মিনা, মিনগি, মিমজের মি, মি, নুন যাবার না, মিনা, গয়েঞ্জের গি, মিনাগি, মিনাগি, মিনাগি। হ্যাঁ, আচ্ছা। নুনজের নি, ওয়া যাবার ওয়া, নিওয়া, দাল পেশ দু, নিওয়াদু, 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 জি। নিওয়াদু। তারপর ওয়াজের ওয়াও, বি, হুম, ওয়াউজের বি, হাজের হি, বিহি, হামজা পেশ উ, বিহি উ, বিহু, বি, বিহু, উহিউ, বিহি উ। আচ্ছা। তারপর আইন পেশ উ, হা পেশ হু, বা পেশ আইন হু, পেশ উ, আইন পেশ আইন উ, আইন পেশ উ, উহু বু, উহু বু, উহুবু, উহু বু, উ তারপর ইয়াসু, হামজা পেশ উ, উইসু, ইয়াজ ই, হামজা পেশ উ, ইয়াজের ই, উই, সিন পেশ সু, উইসু, 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 উইসু। জি। বাজের বি, তা পেশ তু, বি টু, বিতু, হামজাজের ই, বি টু, বিতু ই, বি টু ই। হ্যাঁ। ফুতিয়া, ফুতিহা, ফুতিহা, ফুতিহা। আচ্ছা, জি। মাশাল্লাহ। তার সামনের পড়াটুকু আমরা আবার পড়ি, সামনেটুকু বাকিটুকু পড়ে নেই, জি। এটা সহজ একেবারে। আবিবু, আবিবু, বাবিবু, বাবিবু, বাবি, বাবিবু, সরি, আমি এটা হামজা বলছি। বাবিবু, হ্যাঁ, ওয়া এটা ইউ, ওয়া ওয়াবিবু, ই, ওয়াবিবু, তাতিতু, এটা তাতিতু, আচ্ছা। ওয়াবিবু, তাতিতু, ততিতু, ততইতু, ততিতু, ততইতু, ততিতু। তারপর জাজিজু, জাজিজু, হুম, জাজিজু, হাহিহু, 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 হা টান দিয়ে না, হাহিহু, হাহিহু। এটা আ আ আইউ, আইউ, হাহিহু, আইউ এর পড়েছি। এটা হাহিহু, এটাও হা, আহি। এটাও হা, হা হি হু। আচ্ছা, এই হা আর এটা এটা এই হা এর একটা হচ্ছে না হা, আর এই হাটা এটা ছোট। এটা আগেরটা হলো হা, ছোট হা, হা এটা, হা এটা। আর ওই শেষে যেটা, ওটা হলো হাই হাওয়াস, এটা বড় হা। হা হি হু, হা হি হু, বাঘের আওয়াজের মতো, সিংহের আওয়াজের মতন। হা হি হু। হাহিহু, হাহিহু। হুম, জি, জি, জি। জি, সামনে। হ্যাঁ, জি। আইউ, আ আইউ, 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 আই, আইউ, আইউ, আরে, ধীরে স্থিরে আইউ, বললে সহজ হবে। এটা আইউ, আ ই উ, আইউ, সাসিসু, এই ইয়া সাসিসু, হয়ে যায়, মানে হামজা চলে আসে, হয়ে যায়, সসিসু, সাসিসু, সসিসু, সাসিসু, সাসিসু, আরে, সাসিসু, 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 হুম, তারপর এটা সাসিসু, একটু সাসিসু, সাসিসু, সা, টান হবে না। সাসিসু, সাসি, সাসিসু, জি। সাসিসু, সাসিসু, টান সা, হয়ে যায়,
তাছাড়া সাসিসু, সাসিসু। সাসিসু, সাসিসু, হ্যাঁ, ককিকু, ককিকু, আবার ককিকু। ককিকু, কাকিকু, 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 আচ্ছা, তারপর? দাদিদু, হ্যাঁ, দাদিদু, এটা দদিদু, দদিদু, আরেকটু হবে, মোটা হবে। দুই দু। দদিদু, দদিদু, দুই দু। দদিদু। মাশাল্লাহ, বেশ মোটামুটি মেহনত করলে আরো সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ, তবে বেশ আজকে ভালো হয়েছে। বলছি হ্যাঁ, যে আজকে আপনিও ছিলেন আর সাহেব ছিল বলে দুজনে মিলে করলেন, আমার একটা ভুলটা ধরা পড়ছিল। আজকের পড়াটা এমনি আমরা আগ- এখানে একটু থাকবো ভালো লাগছে। ওস্তাদ, ওখানে আর একটু থাকবো যেখানে পড়লাম সর্বশেষ। হ্যাঁ, এই যে জি, দেওয়ান ভাই, জি, এখানে আমরা দেখেছি এক একটা ঘরে তিনটা করে হরফ। জি, এই প্রতিটা ঘরের পাশের পাশের ঘরে যে তিনটা হরফ আছে, এই তিনটা জি। আগের ঘরের হরফের প্রায় কাছাকাছি উচ্চারণ খেয়াল করছি আমরা। সমুচ্চারিত মতন, হ্যাঁ, সমুচ্চারিত মতন। সমস্যা তো এই যে বা বিবু, এরপরে ওয়া বিবু, এটাও হুম, ওয়াও জবর ওয়া, বা জবর বা, বাজের বি, ওয়াওজের ভি, এই বি ভি কাছাকাছি কিন্তু, ঠিক আছে। হুম। এই উচ্চারণটা আমি একদমই করতে পারি না, যখন কলেজে পড়তেছি না, ওয়াজ আবার ওয়া, আর এই যে ওয়াজের বি, তো বি বলে ফেলছে আমি এটা। হ্যাঁ, বি বলা যাবে না। ইংরেজিতে ভি আছে না, ভি। ভি, ওয়াজের ভি। আর আর হজরত আমাকে অনেকবার চেষ্টা করেছে, যখন হজরত বলছে হচ্ছে, আর আমি যখন মোতাল্লা করছি তখনই ভুল করছে। হ্যাঁ, হজরত চেষ্টা অনেকবার করবো। চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, বি ভি, এবং ভি, ভি, এটা মানে এটা খেয়াল রাখবেন। এরপরে ওয়াজের ভি, হ্যাঁ, ভি, ভি ওয়াজের ভি, ভি। ভি, নট বি, নট অনলি বি, হ্যাঁ, অনলি নট ভি। বি। হ্যাঁ, ভি ভি। ভ্যান, ভি এন ভ্যান, ভি ফর হ্যাঁ, ভ্যান, হ্যাঁ, ভেনেজুয়েলা। ভ্যান। ওকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরপরে সামনে ওকে, দেখেন তা, জি। তা জবর তা, আর পরের ঘরে আছে ত জবর ত, তাই তা ত, তা ত। ট, হ্যাঁ, তা প্রথমটা তা, পরেরটা ত। জি, তা তিতু, ত তিতু, বুঝতে পারছি। জি, হ্যাঁ, এটা আগামী ক্লাসে ওস্তাদ, আগামী জি, ক্লাসে দাওয়ান ভাইকে এই জায়গাটুকু আপনি নিজে বেশি বেশি কষ্ট করায় দিবেন, শুধু আমি আজকে জি, বুঝাইয়া দিচ্ছি। ও জি, জি, ব্যবধানটা জি, জি, বুঝে থাকলো, কালকে আপনি একজন সরেজমিনে মস্ত করাবেন বারবার, অন্তত প্রতিটা ইনশাআল্লাহ, হরফ 10 বার করে মস্ত করাবেন, কম করে হলেও। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাল্লাহ, রাখছি আপনি। হ্যাঁ, এবারে প্রত্যেকটাই শেষের শেষের দুইটা ঘরে যাবে, একদম শেষের দুইটা ঘর দেখেন। দা দি দু, আর পরেরটা আছে দ দ দি দুই। দু। তাহলে দাল জবর দা, আর দত জবর দ, দা দ, দাদা না, আর দদ না, একটা দা, একটা হলো দ। যেমন ভাই, বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ, প্রথম হচ্ছে দা। হ্যাঁ, প্রথমটা দা, পরেরটা হলো দ। দ। হ্যাঁ, এই ব্যবধানগুলো বুঝে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে। আর এটা শুধু মনে রাখলেই ইনশাল্লাহ। হবে না, এটা মুখে উচ্চারণটা মানে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলতে হবে। জি, জি, ইনশাল্লাহ, অভ্যাসে ইনশাল্লাহ, পরিণত করার জন্য আপনাকে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে ওস্তাদ এই জায়গাটুকু বেশি বেশি মস্ত করাবেন ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবেন। আজকেও ইনশাআল্লাহ। ক্লাসের সময় শেষ, আমরা ক্লাস শেষ করতে পারি। আর দেওয়ান ভাই, ইনশাআল্লাহ হুম, বেতনটা আজকে দিয়ে দিবেন। দেখছি আমি আজকে না কালকে দেখছি, দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, দিয়ে দিচ্ছি। আহ, অনলাইন করে হয়, দিয়ে দিচ্ছি, আমি দেখছি। ইনশাআল্লাহ, তাহলে মনে করে কালকে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দোয়া ক্লাস শেষ করতে পারি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু ওয়া আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম কি আসসালাম রহমতুল্লাহ। ওস্তাদ, ক্লাস শেষ করে দেই।